हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आर्यन क्लासेस। आर्यन क्लासेस में तमारू हार्दिक हार्दिक स्वागत करूँ छूँ। मारा वाला विद्यार्थीओ, तमे आजे पेपर आपीने आव्या हशो। भूगोळनुं फेब्रुआरी 2025 तमे भूगोळनुं पेपर आपीने आव्या हशो। आई होप के तमारा पेपरनी अंदर मजो मजो पड़ी गयो हशे। तो तमे बधा मने फटाफट मस्त एवी कॉमेंट करी देजो कि आजना पेपरमां मजो मजो पड़ी गयो एम। बराबर, चलो शुरुआत करवी छे विभागीनी अंदर 20 एमसीक्यू था ने 20 एमसीक्यू भगवान माताजीनी दयाथी बेठे बेठा पूछाई गया। तमने मजो मजो पड़ी गयो हशे अने मने मजो मजो पड़ी गयो खाली पेपर जोई एटले। चलो प्रश्न नंबर 1 है, नीचेनामांथी कयुं तत्व प्राकृतिक पर्यावरणनुं नथी? तो आ तो तमने केवुं उदाहरण आपीने समजाव्युं हतुं ने, प्राकृतिक पर्यावरणनुं नथी कीधुं छे। तो प्राकृतिक नदीओ प्राकृतिक है, परिवहन जंगलों आ बधुं प्राकृतिक है। सॉरी, मैदान आ बधुं प्राकृतिक है, पण एक परिवहन जे छे ए प्राकृतिक पर्यावरणनुं उदाहरण नथी। तो जवाब आवशे सी, परिवहन प्राकृतिक पर्यावरणनुं उदाहरण नथी। चलो त्याथी आगळ जईए तो पछी कीधुं छे के देशमां सौथी वधु साक्षरता धरावतुं राज्य कयुं छे? तो देशमां सौथी वधु साक्षरता धरावतुं राज्य केरल है। आ बधा प्रश्नों आपणे सोल्यूशन करी दीधुं राते लाइवमां, दिवसे लाइवमां करी दीधुं। तमने विभाग ए बी नो विडियो पड्यो छे, तमे तमारे जोई लेजो। चलो 3 नंबर में कीधुं छे कि मलेशियाना कया लोको प्राथमिक प्रवृत्ति करे छे? तो आपणे आवुं कीधुं हतुं के मले से, शुं मले छे, मले एटले मलेशियन, से एटले सेमांग। तो बधानो जवाब आई होप साचो पड्यो हशे। हालो पछी आगळ कीधुं छे कि औद्योगिक क्रांतिनी शरूआत कया खंडमां थई छे? तो औद्योगिक क्रांतिनी शरूआत कया खंडमां थई छे? यूरोप खंडमां थई छे। राइट माय कॉलेज। हाँ, चलो पछी 5मां शुं कीधुं छे? तो कि इंटरनेटनी सेवाओं कया प्रकारनी गणाय छे? तो इंटरनेटनी जे सेवाओं छे तृतीय प्रकारनी गणाय छे। आवुं मैं तमने कीधुं हतुं के तमे जे पैसा भरीने जे सेवा मेळवो एने तृतीय कहेवाय। तो तमे इंटरनेटनी सेवा तमे नथी महीने महीने नेट नथी करावता? हाँ, तो आने तृतीय प्रकारनी सेवा कहेवाय। राइट, ओके। चलो पछी 6मां कीधुं छे भारतमां सौप्रथम रेलवेनी शरूआत कया वर्षमां थई? तो आ चवाई गेलो प्रश्न। घणीवार मैं कही दीधुं के 1853। आना विषे तो आपणे बहु चर्चा करी छे, लाइवमांय अने एबीमांय करी छे। चलो पछी 7 नंबर में कीधुं छे कि विश्वनी सौथी लांबी पाइपलाइन कई छे? तो विश्वनी सौथी लांबी पाइपलाइन छे कोमेकोन। कई आवशे? कोमेकोन। मैं कीधुं हतुं के उनाळानी सीजन छे एटले आपणे कोन खावा पड़शे। चलो पछी छे 8मां के भारत में प्रथम बोलाती श्वेत श्याम हिंदी फिल्म कई छे? तो एवुं मैं तमने कीधुं हतुं के आलम ए श्वेत छे ने आरा ए श्याम छे। तो आलम आरा एटले श्वेत श्याम हिंदी फिल्म। तो जवाब शुं आवशे आपणो? आलम आरा आवशे। राइट, ओके। चलो पछी हवे आमां मने बहु मजो मजो पड़ी गयो भाई। केम मजो मजो? तमने बधा जाणता हशो के आपणे एवुं कीधुं हतुं के आर्यभट्ट उपग्रह क्यारे प्रक्षेपित कर्यो? 50 वार बोली गई थी आ प्रश्न। हूँ तमने खबर होय तो अने कीधुं हतुं। राइट ने? तो जवाब आपणो आवशे 1975 में। ओके ने? चलो पछी त्याथी आगळ जवुं छे। तो 10मा नंबरनो प्रश्न छे नीचेनामांथी कयो देश सार्कनो सभ्य नथी? चाऊ चीं आवुं कीधुं हतुं एटले बधाने मजो मजो पड्यो हशे ने आटले हसવું આવ્યું હશે બધાને, હે ને? મારી યાદ આવી ગઈ છે, બેન એવું કહેતા હતા ચાऊ ચીं આવું કીધું હતું, હે ને? ઓકે, ચલો આગળ જવું છે ફટાફટ। તો 11માં કીધું છે કે માછીમારી કરતા લોકોની વસાહત કઈ પ્રણાલી ધરાવે છે? તો માછીમારી પૂછી છે એટલે આપણો જવાબ શું હશે? ચક્રીય। રાઈટ, ચક્રીય। चलो पछी भारत में शहर माटे वस्तीनो मापदंड केटलो छे? आमां बधाने मजो मजो नहीं पड्यो होय, कदाच आ प्रश्न सांभळ्यो होय ना सांभळ्यो होय, पण आ तमने प्रश्न पूछेलो छे। तो अहींया जवाब आवे छे 5000। मैं लॉन्ग प्रश्नो भणाव्या हता ने, सांभळजो बधाने कहूं, मैं विभाग ई नी अंदर तमने जे प्रश्नो भणाव्या हता ने एमांथी घणा खरा प्रश्नो विभाग बी अने विभाग ए मां अमुक एमसीक्यू आपी दीधा छे, तमे जोया होय तो जवाब शुं आवशे? 5000। राइट, चलो आगळ जवुं छे। एंटार्क्टिका खंडनी मालिकी कोनी गणाय छे? तो एंटार्क्टिका खंडनी मालिकी कोनी गणाय छे? तो वैश्विक। कोनी गणाय छे? वैश्विक एटले विश्वनी। आ मैं तमने एवुं कीधुं हतुं के आ क्या आपणा बापानो छे? हाँ, विश्वनो छे। तो जवाब वैश्विक आवे। पछी आ अमूल डेरी कया शहेरमां आवी छे? तो आमां तमने मजो मजो पड़ी गयो हशे, कारण के आ कोई केवा जेवी वात छे? आपणे बधा नथी आनंद अमूलनुं दूध नथी पीता? तो के हाँ, बस। तो चलो मारा कॉलेज आओ, जरा कॉमेंटनी अंदर जणावजो कि आज केवो मजो मजो पड़ी गयो, तमारुं पेपर केवुं हीट गयुं, बस लगजो जरा हो। चलो तेजाबी वरसाद माटे जवाबदार? तो आ प्रश्न कराव्यो तो खोटું नहीं बोलता। सल्फर डायोक्साइडनी ऊंची मात्रा। राइट, चलो पछी 16मां गरीबी देशनी विकास यात्राने, जो विभाग ई मां मोटा प्रश्नो मैं तमने भणाव्या हता ने एमां कीधुं हतुं, ताकीने कीधुं हतुं बेटा आवो एमसीक्यू पूछाय, शुं बनावे छे? मंद। गरीबी देशना विकास यात्रा ने मंद बनावे छे। राइट, त्याथी आगळ वधवुं छे तो प्रश्न नंबर 17 पर आगळ वधीशुं। तो
તો 17માં કીધું છે કે નીચે આપેલી વિગતોમાં કુદરતી તત્વ કયું છે? તો કુદરતી તત્વ એટલે કયું આવશે? પાવાગઢ આવશે. રાઈટ માય ડિયર સ્ટુડન્ટ, આ બી આપણે આવી જ ગયું હતું. ચલો પછી 18માં કીધું છે કે નીચે આપેલી માહિતીમાં કયું તત્વ સાંસ્કૃતિક નથી? જો સાંસ્કૃતિક નથી એવું કીધું છે તો વસાહત, રાજ્યમાર્ગ અને મેટ્રો રેલ આ બધા સાંસ્કૃતિક છે, પણ આ ગ્રેનાઇટ જે છે ને પ્રાકૃતિક છે. રાઈટ, ઓકે, તો ગ્રેનાઇટ જવાબ આવશે. ચલો પછી તમને 19માં શું કીધું છે? તો કે સમમૂલ્ય રેખા પદ્ધતિમાં શું દર્શાવી શકાય છે? તો સમમૂલ્ય રેખા પદ્ધતિમાં શું દર્શાવી શકાય છે? તો કે તાપમાનનું વિતરણ દર્શાવી શકાય છે. રાઈટ, ચલો પછી 20માં કીધું છે કે જીપીએસ પ્રણાલી વિકસાવનાર દેશ કયો છે? તો જીપીએસ પ્રણાલી વિકસાવનાર દેશ છે USA. રાઈટ, માય કલેજા, આવડ્યું હશે ને એવું આશા ઉમ્મીદ રાખું છું. જરા સરસ મજાની કોમેન્ટ કરજો. લગભગ 100 ગુણના પેપરમાંથી મોટા ભાગના એટલે 80-90 ઉપરના પ્રશ્નો આપણા બધા IMPમાંથી આવી જ ગયા છે. તમે તાર મજો કરજો. ચાલો વિભાગ બીમાં તમને પ્રશ્ન નંબર આપે છે 21માં, કયા સમયગાળાને સંશોધન યુગ કહે છે? આમાં તો મેં તમને તાકીને કીધું હતું કે આ ચવાઈ ગયેલો પ્રશ્ન છે. તો 15મી સદીના ઉત્તરાર્ધથી 18મી સદી સુધીના સમયગાળાને શું કહે છે? સંશોધન યુગ કહે છે. રાઈટ, ચાલો પછી 22મો પ્રશ્ન. આમાં કદાચ તમને તકલીફ પડી હોય, કદાચ વાંચ્યું હોય, ના વાંચ્યું હોય તો રાજસ્થાનના કયા વિસ્તારોમાં અતિશય ઓછી વસ્તી ગીચતા છે? શું કીધું છે? રાજસ્થાનના કયા વિસ્તારોમાં અતિશય ઓછી વસ્તી ગીચતા છે? તો જવાબ શું આવશે? બીકાનેર, પછી બાડમેર, બીકાનેર, બાડમેર અને જવાબ આવશે જેસલમેર. તો આ 3 જે શહેરો છે એમાં ઓછી વસ્તી ગીચતા છે. રાઈટ, ઓકે, ચાલો પછી તમને કીધું છે જો અહીંયા ખનિજની વ્યાખ્યા આપો. તો મેં કીધું હતું કે 2 વર્ષથી 2 પેપરમાં ખનિજની વ્યાખ્યા પૂછાઈ ગઈ છે એટલે કરી લેજો. રાઈટ, ઓકે, તો નિશ્ચિત અણુરચના, રાસાયણિક બંધારણ અને સમાન ગુણધર્મ ધરાવતા ઘન, પ્રવાહી અને વાયુ પદાર્થોને શું કહે છે? ખનિજ કહે છે. રાઈટ, ચલો પછી આગળ જઈએ તો પ્રશ્ન નંબર 24 છે. તો તૃતીયક પ્રવૃત્તિ કોને કહે છે? આ વ્યાખ્યા મેં તમને સરસ મજાની સમજાવી હતી કે તૃતીયક પ્રવૃત્તિ એટલે માનવીને આપી શકાય તેવી સેવાને શું કહેવાય? તો કે તૃતીયક પ્રવૃત્તિ કહે છે. અને એમાં મેં તમને કીધું હતું કે અમે શિક્ષકો, તો શિક્ષક જે સેવા આપે એને તૃતીયક સેવા કહેવાય. પછી તમે ઇન્ટરનેટની જે સેવા મેળવો છો એ તૃતીયક કહેવાય. રાઈટ, તો કે હા રાઈટ છે. ચલો પછી 25માં કીધું છે કે પરિવહનની વ્યાખ્યા આપો. તો આ મેં તમને વ્યાખ્યા સરસ મજાની સમજાવી હતી, તમને ખબર હોય તો માનવી અને ચીજ વસ્તુઓની પરિવહન એટલે શું? તો કે માનવી અને ચીજ વસ્તુઓની એક સ્થળેથી બીજા સ્થળે, એક સ્થળેથી બીજા સ્થળે થતી હેરફેરને શું કહેવાય? તો કે પરિવહન કહે છે. રાઈટ, ઓકે, ચલો પછી અદ્યતન કમ્પ્યુટરના પિતા તરીકે કોણ ઓળખાય છે? તો આ છેલ્લે સવારમાં લાઈવમાં ભણાવી દીધું હતું કે ચાર્લ્સ બેબેજ જે છે એ અદ્યતન કમ્પ્યુટરના પિતા કહેવાય છે. જવાબ આવે છે ચાર્લ્સ બેબેજ. ઓકે, ચલો પછી શાર્કનું વડું મથક ક્યાં આવ્યું? હવે આ કહેવા જેવી વાત છે, કેટલી વખત કહી દીધું હતું કે કાઠમંડુમાં આવ્યું. ક્યાં આવ્યું? કાઠમંડુમાં. રાઈટ, ચલો પછી વસાહતના 2 મુખ્ય પ્રકારો. તો આ બધાને આવડ્યું છે. એક આવશે શહેરી વસાહત, શહેરી, અને એક આવશે ગ્રામ્ય વસાહત. રાઈટ, મારે કલે જાઉં સારી એવી કોમેન્ટ કરજો તમને મજો પડી ગયો હોય તો. ચલો પછી વિરલ સંસાધનની વ્યાખ્યા. જેને વિભાગ ઈના પ્રશ્નોનો વિડીયો જોયો હશે એને વિરલ સંસાધનની વ્યાખ્યા 100% આવડી હશે. ભલે આપણે વિભાગ બીમાં આ પ્રશ્ન નહોતો આવ્યો, પણ વિભાગ ઈમાં જે મોટા પ્રશ્નો ભણાય એમાં બધા પ્રશ્નો ક્યાંક ને ક્યાંક આવી ગયા છે. તો વિરલ સંસાધનની વ્યાખ્યા શું થાય? તો વિરલ સંસાધન એટલે થોડાક સ્થળેથી પ્રાપ્ત થતી ખનિજ. અમુક થોડા એવા સ્થળો હોય જેથી પ્રાપ્ત થતી જે ખનિજ છે તો એવી ખનિજ સંસાધનોને શું કહેવાય? વિરલ સંસાધનો કહેવાય. અને ઉદાહરણ તરીકે પૂછે તો આવું કીધું હતું સોનું, પછી યુરેનિયમ, સોનું, યુરેનિયમ અને થોરિયમ. આવા 3 તમને એક્ઝામ્પલ બી કરાવી દીધા હતા જો તમને ખ્યાલ હોય તો. ઓકે, ચલો પછી પૂછ્યું છે ભૂખમરો કોને કહે છે? તો ભૂખમરો કોને કહેવાય? તો વિટામિન, પછી શરીર ટકાવી રાખવા જરૂરી પોષક દ્રવ્યો અને ઉર્જાની શરીરમાં જો ભારે ઉણપ હોય તો એને ભૂખમરો કહેવાય. શું? વિટામિન, શરીર ટકાવી રાખવા જરૂરી પોષક દ્રવ્યો અને ઉર્જાની શરીરમાં ભારે ઉણપ હોય તો એને શું કહે છે? તો કે ભૂખમરો કહે છે. રાઈટ, ચાલો પછી આગળ જવું છે. તો વિભાગ સીમાં આવો તો વિભાગ સીમાં તમને મજો પડી ગયો હશે. વિભાગ સીના પ્રશ્નો આવડે એવા જ હતા બધા. તમે અહીં જોઈ શકો છો સરસ મજાના પ્રશ્નો આપણે વ્યવસ્થિત ભણાયા હતા અને તમે ભણ્યા હશો, તમને આવડે હશે એવી આશા ઉમ્મીદ રાખું છું. અને તમારું પેપર સારું ગયું હોય તો મને કોમેન્ટની અંદર જરૂરથી જણાવજો. ચલો વિભાગ ડીના પ્રશ્નો, બધા પ્રશ્નો IMP આપ્યા હતા, એમાંથી ક્યાંક ને ક્યાંક બધા પ્રશ્નો પૂછાણા છે. તમે અહીં જોઈ શકો છો અહીંયા તમને મધ્યસ્થનો દાખલો પૂછ્યો છે. તો આઈ હોપ કે તમે ગણ્યો હશે. દાખલો મેં ગણાવેલો છે, આપણા વિડીયોની અંદર આવી જ ગયો છે. આ સરસ મજાનો દાખલો ગણાવ્યો તો મેં તમને 2-3 કેટલી વખત કીધું કે ભાઈ 3 દાખલા ભણાવ્યા હતા, પણ 3માંથી આ મધ્યસ્થવાળું જે ભણાવ્યો તો એ દાખલો અહીંયા પૂછાઈ ગયો છે. રાઈટ, ઓકે, પછી આ વર્તુળ આલેખ છે.
ચાલો ત્યાંથી આગળ જઈએ તો વિભાગીમાં જેટલા પ્રશ્નો પૂછાણા છે બધા પ્રશ્નો ક્યાંક ને ક્યાંક આપણા આઈએમપીમાં આવી ગયા છે, તમે ચેક કરી લેજો. ચલો પ્રશ્નો સરસ મજાના હતા. આઈ હોપ કે તમને આવડ્યા હશે. આ ગ્રામીણ વસાહત વિશે તો સરસ મજાનું મેં તમને સમજાવ્યું હતું. પછી અહીંયા જો આ તમને સડક માર્ગો અને જળ માર્ગો બે મેં કીધું હતું 5મા ચેપ્ટરમાંથી 3 પ્રશ્નોમાંથી 2 તો ફાઇનલ પૂછાય જ છે. અને તમને વિભાગીનો વિડીયો તમે જોઈ લેજો, એમાં કીધું હતું કે આ 2માંથી આ 3 પ્રશ્નોમાંથી 2 તો ફાઇનલ પૂછાય છે. પછી આ બીજા ચેપ્ટરનો પ્રશ્ન છે, સરસ મજાના પ્રશ્નો આપેલા છે, રાઈટ. ચલો પછી આગળ જઈએ તો હવે ભાઈ અહીંયા બધાને મજો પડી ગયો હશે. કેમ શું તમે જોઈ લેજો નકશો ખોલીને, કેમ મજો ન પડે. અહીંયા કીધું હતું ભારતમાં સૌથી ઓછી વસ્તી ગીતા અરુણાચલ પ્રદેશ, તો સમજાયું હતું પહેલાં જ નકશાની અંદર જોઈ લેજો. તમારે આ 3 બેઠા પૂછી લીધા છે પહેલાં નકશાની અંદરથી. અને સરસ મજાના તાકીને કીધું તું લે તમને કે અહીંયા જો આ અરુણાચલ પ્રદેશનું છેલ્લું રાખવાનું. પછી રાષ્ટ્રીય ધોરીમાર્ગ નંબર 8 તો દિલ્હીથી મુંબઈ આવું કીધું હતું. દિલ્હીથી મુંબઈ કેટલી વાર તમને સમજાવ્યું કે આ દિલ્હીથી મુંબઈ દિલ્હી અભી દૂધ નહીં હે મેરે દોસ્ત. પછી આ ફેરબદલી માટેનું બંદર સલાયા, તો સાચું બોલજો, તમારી મમ્મીની કસમ ખોટું બોલો તો. આપણું ગુજરાત રાજ્યને કીધું હતું અંદર આવે ને સલાયા અંદર બતાવવાનું, અને ઓખા આવે ને તો ઓખા અહીંયા બતાવવાનું. તો આ 3 તો બેઠા પહેલાં નકશામાંથી જ હતા. અને પછી આજે કોઈ એક સંરક્ષણ કેન્દ્ર, તો એ તમને કીધું હતું કે દેહરાદૂન, તો દેહરાદૂને અહીંયા તમને બતાવ્યું હતું. અને આ તમે ઊનનું ઉત્પાદન કરતું શહેર, આ કદાચ તમને આવડ્યું હોય તો, કદાચ નકશામાં આવ્યું નહીં, મને ધ્યાનમાં નથી, પણ તમે દર્શાવ્યું હશે એવી આશા ઉમ્મીદ રાખું છું તમારી જોડે. તો મને ફટાફટ કોમેન્ટની અંદર લખી દેજો ને એકવાર કે આજના ભૂગોળના પેપરમાં મજો પડી ગયો, અને હવે સંસ્કૃતમાં મજો કરવાનો છે, તમારે આવી જાજો. ઓકે, ચલો મળીશું નેક્સ્ટ વિડીયોમાં. ત્યાં સુધી જોતા રહેશો આર્યન ક્લાસીસ.